پالیسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں سینئر جرنلسٹ شیراز خان نے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں اس گرفتاری کے حوالے سے ہی۔ بہت سارے لوگ اسے ایک بہت غیر معمولی پیش رفت قرار دے رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلام چینل کے تمام ویورز اور نیلم، تھینک یو ویری مچ ہیونگ می ان یور شو۔ یہ واقعی غیر معمولی گرفتاری ہے، اور اتنے بڑے پروفائل کے جو سیکرٹ سروسز جو ہماری دنیا میں آئی ایس آئی میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے سال تک نمبر 1 ایجنسی رہی ہے سیکرٹ سروسز کے حوالے سے، اس کے چیف کی گرفتاری، اور اس کے بعد جو پاکستان میں ایک طرح کا سٹروم آیا، طوفان آیا، سیاست میں، حالات میں، میڈیا میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ بہت کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ واقعی اب احتساب ہونا جا رہا ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ کیا ماضی میں یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ موجودہ دور میں نہیں ہو رہا ہے؟ اب جو وی آر اسپیکنگ ایٹ دا سیم ٹائم، کیا اب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر نہیں ہو رہی ہیں؟ اور اگر ہو رہی ہیں تو کون کر رہا ہے اس میں؟ چیف جو ججز ہیں ان کے لیٹرز آپ کو پتہ ہے کہ وہ منظر عام پر آ چکے ہیں کہ کس طرح ان کو دھمکایا جاتا ہے، ان سے زبردستی فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ اینڈ یہ کیا ایشورنس ہے کہ آئندہ مستقبل میں نہیں ہوگا؟ اور ایک تو یہ بات کہ اگر یہ چیز رک جاتی ہے تو اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور اگر یہ رکتی نہیں ہے بلکہ ایٹ پریزنٹ بھی ہو رہی ہے اور اس کے مقاصد سیاسی ہیں اور یہ جاری رہے گا، اور پھر یہ کہ جو لیڈرشپ ہے وہ آئندہ یا موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ عسکری قیادت ہو یا سیویلین قیادت ہو، ان سب کی بقا کیا اسی میں ہے کہ یہ کچھ کر کے یہ لوگوں پر، ملک کے حالات پر قابو پا لیں گے؟ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قابو نہیں پا سکتے، اور فیوچر میں کیا یہ چیزیں رکیں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ رکیں گی، چونکہ ہم نے ابھی 78 انڈیپینڈنس ڈے بنایا ہے، تو رونا دھونا تو وہی پرانا ہے کہ اداروں کی مداخلت سیاست کے اندر بڑھ گئی ہے۔ اب جو سب سے طاقتور ادارہ ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے جوڈیشری پر، اور جوڈیشری اور اس وقت پارلیمنٹ کے درمیان ایک شو ڈاؤن لگتا ہے۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی جوڈیشری ایز اے توسیع سمجھی جاتی ہے۔ تو سم ہو یہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن جنرل فیاض حمید کی گرفتاری کا ایک مقصد تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو وعدہ معاف گواہ کے طور پر عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اور لاسٹ ہم نے دیکھا کہ 15 منتھ سے یہ جو عمران خان کے خلاف کیسز لگے ہوئے ہیں، یا پچھلے 1 سال سے خاص طور پر 9 مئی کے بعد وہ جیل میں ہیں، اور 9 مئی کو بھی اب 1.5 سال ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی خاص طور پر کوئی کسی کو سزا نہیں مل سکی ہے اور نہ ہی کوئی کمیشن بن سکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان کی جو موجودہ قیادت ہے ان کی بقا کی یہ جنگ ہے، اور اس میں فوج کا سب سے بڑا ادارہ ملک کے اندر اور باہر بدنام ہوا ہے۔ یہ چونکہ بہت ہی بڑی خبر ہے، خاص کر کے انڈیا میں اس کو بڑا بریک کیا گیا ہے، انٹرنیشنل سطح پر اس کی بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اتنے بڑے عہدے پر پہنچا ہے، اور کون کون سے جگہوں پر وہ مس یوز کرتا رہا ہے اپنی پاور کو، کس طرح وہ سیاسی طور پر میڈیا کو کنٹرول کرتا رہا ہے، سیاسی طور پر حکومتیں بناتا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے چلے جائے نا، جنرل پاشا کے دور جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو وہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے۔ پھر جنرل ظہیر الاسلام جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کا کنڈکٹ کیا تھا۔ پھر 2017 میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت کون ڈی جی آئی ایس آئی تھا جب نواز شریف کو نائل قرار دیا گیا، نواز شریف ملک سے بھاگے۔ اس وقت یہ لگتا تھا کہ جیسے نواز شریف ول بی نیور بیک ان دا پالیٹکس، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور نواز شریف کو جن لوگوں نے اس نتیجے پر پہنچایا تھا، جو اس مقام پر پہنچایا تھا، وہ واپس ملک کے اندر چلے گئے۔ تو سم ہو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ انہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرا اب ذاتی لڑائی بھی لگتی ہے، یہ پاکستان کی لڑائی نہیں لگتی، یہ
लगता यही है कि क़यादत जितनी भी इस वक़्त बैठी हुई है, वो अस्करी है या सियासी है, इनकी बक़ा इसी में है कि यही कुछ करें, और इमरान खान अगर बाहर आ जाता है तो ये ठहर नहीं सकेंगे, और इमरान खान अगर अंदर रहता है तो हालात भी इनसे काबू नहीं हो रहे हैं। तो मुझे मायूसी हो रही है, चूँकि मुल्क हमारा सियासी तौर पर, माशी तौर पर, दस्तूरी तौर पर, आइनी तौर पर इस वक़्त गैर मुस्तहकम है, और बहुत तरह के चैलेंजेस हैं। अगर अंदरूनी बात करें, आप पूरा बहुत बड़ा मुल्क है, 250 मिलियन लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह के हालात हैं, वहाँ ज़ाहिर है अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पर दहशत जी। गर्दी होती है। हालांकि ये तालिबान हमने बनाए थे या हमने ही उन्हें सेटल किया था, और जनरल फैज हमीद वाज द वन हु वेंट देयर, उनके साथ चाय शाय पी जब तालिबान वापस आए। तो उसके बाद बलूचिस्तान की हालात आपके सामने है कि किस तरह के सिंध के लोग हैं, बारिशें इस वक्त हो रही हैं, पंजाब में हालात जिस तरह के हैं वो भी आपके सामने। कश्मीर का हमने माज कुछ 76-77 साल से खोल के रखा, और हम कह देते कि ये हमारी पाकिस्तान की शारग है, तो सम हो ये शारग भी अब 5 अगस्त 2019 के बाद उस पर भी हम कुछ नहीं कर सके। तो ये इसी तरह अफरा तफरी का दौर रहेगा। शिराज खान और साहब, सब जैसे कि जी आपने कहा कि थोड़ी सी एक ज़ाती अनाद भी सामने आ रहा है। आज तक तो यही पढ़ाया और सिखाया गया था कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे आपने जो आला अस्करी शख्सियात है उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी। आज एक आला अस्करी शख्सियत को खा वो रिटायर्ड ही क्यों ना, उनके ऊपर इतना बड़ा मुकदमा बनाया गया है। तो ज़ाती अनाद में अब क्या ये नौबत भी आ चुकी है कि पहले हुकूमतें तो कुर्बान होती थीं कि किसी की पर्सनल वर्किंग रिलेशनशिप ठीक नहीं है किसी जमहूरी हुकूमत से या वज़ीर आज़म से, तो वो गिरा दी जाती थी, लेकिन अब अपने इदारे में भी कुछ इस तरह से एक तरह से अच्छा भी है, एहतसाब होना चाहिए, हर इदारे में होना चाहिए, लेकिन उसमें फिर ये डाउट नहीं आना चाहिए कि इसमें कोई ज़ाती अनाज शामिल है किसी का। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, जनरल फैज हमीद साहब के बारे में कहा जाता है कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। ही वॉज वेरी एम्बिशियस इन हिज कंडक्ट, तो वो बनना तो चाहते थे। तो यहाँ पर ये भी है कि क्या जनरल मुनीर आसिम साहब इस वजह से उन्हें पनिश करना चाह रहे हैं कि बिकॉज ही वांटेड टू बी ए आर्मी चीफ, और इनकी राह में वो रुकावट थे, इसी वजह से वो इमरान खान के साथ उनकी दोस्ती थी, या इमरान खान साहब को यानी वो सपोर्ट कर रहे थे, या फिर उसके बाद जब रिटायर हो गए तो इल्ज़ाम ये भी है कि अब जब कोर्ट मार्शल की उनकी कार्रवाई शुरू हो गई है, तो कहा यह जा रहा है कि बाकी 2-3 जनरल ना रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स, वो भी ब्रिगेडियर्स और कर्नल लेवल के गिरफ्तार हुए हैं। जेल से भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। आज भी कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई सहूलतकारी हो रही थी इमरान खान साहब को, यानी उनको सहूलत दी जा रही थी, उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा था, जबकि जो तहरीक इंसाफ है वो अपने आप को डिसएसोसिएट करती है। और ये भी खबरें हाल ज़बान ज़द आम हैं कि पाकिस्तान के अंदर फैज़ हमीद के बैक वक्त न सिर्फ इमरान खान साहब के साथ रबते थे, बल्कि वो अपोजिशन के साथ भी रबते थे, और उनकी बुराइयां भी किया करते थे मुस्लिम लीग एंड कंपनी। तो अब ये है कि ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा, लेकिन ये इंतकामी जिस तरह है कि मुल्क का फायदा सोचना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि इनाफ इज आना इनाफ, यहाँ पर हम सब एक कन्फेशन कर लें, अदारे भी, जुडिशरी भी अपने अपनी हदूद में रहे हैं, और सिविल सुप्रीमेसी के लिए काम करें। देखें ना, ये जमहूरियत है, इसका हुस्न है कि हम यहाँ बरतानिया में उस जमहूरियत को इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हमारे खिलाफ राइट्स शुरू हुए तो विद इन 10 डेज 1000 के करीब लोग गिरफ्तार हुए, लोगों को पनिश हुई, और फिर जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है यहाँ का वो हरकत में आया, और सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। तो हमारे यहाँ आप देख लें कि इमरान खान इज इन जेल फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, तो उनके ऊपर 9 मई के भी मुकदमात हैं कि ये उनको मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन 9 मई। अगर 9 मई में वो इन्वॉल्व थे, या पीटीआई में इन्वॉल्व थी, या कुछ और लोग थे, या फ्लैग फोर्स ऑपरेशन था, ये जनरल फैज हमीद भी उसमें शामिल थे, तो आपने 15 महीने ये इंतजार क्यों किया? आपने लोगों को पनिशमेंट क्यों नहीं दी?
اب عمران خان کو جن کیسوں میں سزا ہوئی تھی الیکشن سے پہلے وہ تو دوسرے کیس تھے، اس میں ایک عدت کا کیس بھی تھا، اس میں بہت سارے ایسے مقدمات تھے جو کہ آنند فانند بنائے گئے، اور مینی تھنگس دیٹ دیز کیسز ور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے، اور اس میں ان کو ضمانتیں مل گئی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ آپ 15 مہینے میں 9 مئی کے واقعات کو لے کے بیٹھ گئے، اور اس میں بٹوین ان کے پارٹی کا بلے کا نشان بھی لے لیا۔ تو اگر آپ اب 9 مئی میں یا فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنا کر عمران خان کو پنش کرنا چاہتے ہیں تو بہت لیٹ ہو گیا، جسے 8 فروری کے الیکشن کو نہ بھولیں۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ بہت ناممکن ہے کہ ایک شخص کو آپ یا کچھ ایسا کریں کہ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنی بقا کی خاطر ملک کو قربان کریں، اور جس شخص کو لوگوں نے ووٹیں دی ہیں، مینی سیلز کے 180 کے قریب ان کی سیٹیں ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور اس میں جو مسلم لیگ کے سربراہ ہیں میاں نواز شریف، وہ بھی الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ شناز خان صاحب، ایک سوال 47 ہے جو شاید عام ذہنوں میں آتا اور بہت زیادہ اس کی اجازت بھی نہ دی جائے کسی کو یہ پوچھنے کی، یہ جو وعدہ معاف گواہ بننے کا پورا ہم نے اینگل لیا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف بنیں گے۔ عمران خان تو ایک وزیر اعظم تھے اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات میں آلدو کہ ان کا عہدہ بڑا تھا اور وہ ان کے پاس سارے امور کی وہ سربراہی کرتے تھے، لیکن سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات میں تو وہ بریفنگ لیتے تھے، وہ بریفنگ دیتے نہیں تھے، یا جو دیگر معاملات ہوتے ہیں 9 میں سے اگر ہم پہلے چلے جائیں تو یہ وعدہ معاف گواہ فیض حمید جنرل باجوہ کے خلاف کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ جو بھی ٹاپ سٹی اسکینڈل ہو یا کوئی بھی اسکینڈل ہو، وہ آرمی چیف اس وقت کون تھے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، صرف وزیر اعظم ہی کیوں؟ اور اگر 9 مئی کی بھی بات ہے، اس وقت تو فیض حمید صاحب کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں تھا، اور اگر وہ کہیں پر اپنے جو اثر و رسوخ ہے وہ استعمال کر رہے تھے تو جو فل رسپانسبلٹی آتی ہے وہ فیض حمید صاحب پہ ہی آتی ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کا لنک تھا، وہ اپنی خوشی سے یا جیسے بھی ان کے ساتھ تھے، کوئی ان کو انوائٹ کرنے ان کے گھر نہیں گیا تھا۔ اتنے اہم عہدے پہ رہنے والے شخص کو، اتنے پاورفل شخص کو عمران خان نہیں کھلا سکتے اپنے، وہ ان کے ساتھ گیمز نہیں کھیل سکتے تھے، ان کو نہیں منا سکتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ آن بورڈ آئیں، وہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ تو یہ عمران خان والا فیکٹر کیوں آ رہا ہے اس میں بار بار؟ اچھا، یہ بڑا اچھا آپ نے پوچھا کہ جو جنرل باجوہ ہے نا، ہی واز دا چیف، اور فیض حمید کا کوئی بھی ایکشن جو تھا وہ وداؤٹ اپروول آف دا آرمی چیف نہیں ہو سکتا، چونکہ آئی ایس آئی ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹ سروسز ہیں، لیکن یہ آتا انڈر آرمی چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ذرا سا پیچھے لے جاؤں، یہ مجھے تعجب نہیں ہوگا کہ چونکہ یہ مس ریڈ ہوگا اگر ہماری آرمی ہے یا جو مسلم لیگ نون ہے، وہ اگر یہ کوشش کریں کہ فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنائیں گے، تو یہ اگر وعدہ معاف گواہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن کسی کے بارے میں جو آپ گواہی دیتے ہیں اس کا مطلب ہی ول بی پنشڈ۔ تو اس سے پہلے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، انہوں نے اپنے مخالفین کو دیوار سے لگانے کے لیے ایک بنائی تھی ایف ایس ایف، یہ سیکیورٹی فورس تھی۔ اچھا، اس کا جو انچارج بنایا تھا ان کا نام تھا مسعود محمود، تو وہ ایک پولیس افیسر تھے، اور بھٹو صاحب ظاہر ہے اپنے مخالفین کے خلاف بہت سا زیادہ جو ہے وہ انتقامی کاروائیاں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا کرتے تھے۔ تو یہ مسعود محمود جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے جب بھٹو صاحب گرفتار ہوئے اور ان کے اوپر کیس چلا۔ تو اس کے بعد کہا یہ گیا کہ یہاں پر لاہور کے اندر گولیاں چلی تھی، اور یہ جو تھے مسعود محمود، ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ نواب احمد قصوری جو ہے ان کو قتل کریں۔ تو انہوں نے گولیاں چلائی، تو دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے وہ ان کے والد جو ہے قصوری صاحب کے، نواب احمد قصوری، وہ اس وقت شہید ہو گئے یا قتل کر دیے گئے۔ تو یہ مسعود صاحب جو تھے، مسعود محمود، یہ وعدہ معاف گواہ میں بنے تھے، لیکن اس کے بعد فوری طور پر وہ ملک چھوڑ گئے تھے اور پھر واپس کبھی ملک میں نہیں آئے، اور 44 سال کے بعد
जब भुट्टो को इस वक्त कहा गया कि हमारी अदालतों ने कहा कि ये एक जुडिशियल मर्डर था और उनको गलत तौर पर फांसी हुई थी, तो ये वादा माफ गवाह जो है, ये जो मसूद महमूद थे, ये अमेरिका में चले गए थे और वहां ही उनकी डेथ हो गई। तो ये मेरे ख्याल में अब उस वादा माफ गवाह की भी जो गवाही थी वो भी गलत, इसका मतलब थी उनके खिलाफ, तो ये होगा नहीं। और दूसरी बात ये, मैं आप देखें कि हमारे आइन में एक प्रोविजन मौजूद है कि अगर फैज हमीद साहब वादा माफ गवाह बनते हैं तो जो सदर पाकिस्तान है वो इनको माफ कर सकते हैं। पहली बात ये कि जो वादा माफ गवाह बनता है वो खुद कंफेशन करता है कि मेरे सामने ही हुआ या मैंने ये किया, किसके कहने पर किया। लेकिन जो इमरान खान साहब थे वो ऑर्डर तो नहीं दे रहे थे ना, ऑर्डर तो उनको, अगर इमरान खान साहब ने उनको ऑर्डर कोई दिया था ये करो या ये ना करो, तो उनको अप्रूवल तो आर्मी चीफ से लेना पड़ता था। तो आर्मी चीफ वाज एट द सेम टाइम वो बाजवा ही थे, तो बाजवा साहब को गिरफ्तार करना चाहिए। बाजवा साहब ने ही, एक बात और भी आई ना, मैं आपके सवाल यहाँ इस वक्त से फायदा उठाते हुए ये कहना चाहूंगा कि आपको पता है कि जनरल जियाउल हक साहब ने जो कोल्ड वॉर थी सोवियत यूनियन के वक्त में बहुत ज्यादा अपनी खिदमात और सर्विस पेश की थी अमेरिका को, चूंकि उस वक्त लड़ाई हो रही थी, जहाद हो रहा था, तो जनरल जियाउल हक साहब ने सर्व किया है अमेरिका को, तो उन्हें अमेरिका ने कभी 21 तोपों की सलामी नहीं दी। और फिर अगर व्हेन वी टॉक बैक के जनरल मुशर्रफ साहब ने जब 99 में कू किया तो उनको भी वो भी वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के आजादी, वेस्ट की आजादी थे, तो उन्हें भी 21 तोपों की सलामी नहीं मिली। बट बाजवा वाज गिवन वो जो खास 21 तोपों की सलामी है वो अमेरिका में जाकर दी गई। तो उन्होंने कौन सी सर्विस मुहैया की थी? तो ये एक मुझे लगता है कि जैसे कोई मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी साजिश है या उसके ताने बने हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। यानी बहुत जुल्म हुए, भुट्टो साहब के दौर में लोगों को फांसियां चढ़ाई गई, पीपल्स पार्टी को के साथ बहुत बुरे हालात हुए, हमने देखा हुकूमतें गिरी, यहाँ से लोग उठाए गए, सारी चीजें, साथियों को कोड़े मारे गए। लेकिन इतना जुल्म जो हमने पिछले ये यानी जब से ये हुकूमत इमरान खान साहब की अप्रैल 2022 में टपल की गई, उसके बाद तो ये हालात ऐसे हो गए कि हमने कभी ऐसे नहीं देखा था। देखिए, रियासत माँ की तरह होती है और रियासत के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, जो या पावरफुल कॉरिडोर होते हैं, वो लोगों को अपने बेटों की तरह ट्रीट करते हैं। उसमें अना नहीं आती, उसमें अपनी बका की फिक्र नहीं होती, उसमें मुल्क की फिक्र होती है। ठीक है, अगर आपके पास पिछले 2.5 सालों से आप देख लें कि पीडीएम प्लस एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत पिछले 2.5 सालों से है, तो आप लोगों के लिए लोगों को क्या रिलीफ दे रहे हैं मुझे बताएं। आपसे इकॉनमी नहीं चल रही है, डेट्स जो है वो आपके किस तरह के हैं। अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हो गई है, यानी वो फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रही है, एनर्जी की प्राइसेस वो है। आपके रिजर्व जो है 7-8 बिलियन के करीब, वो भी आपने मांग कर पैसे अपने खजाने में रखे हुए हैं। तो इन हालात में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग छोड़ रहे हैं, और फिर we overseas Pakistani, we are the main contributor to the Pakistan economy। तो क्या यहाँ से बिजनेसेस पाकिस्तान ट्रांसफर हो रहे हैं, लोग सरमायाकारी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये ओवरसीज हमें पाकिस्तानियों से रिलेटेड तो कभी आ जाता है कि जो असाइलम पे हैं उनके पासपोर्ट्स कैंसिल कर दो, कभी और कोई हुक्मनामे आ जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई देते हैं, वो डरते हैं पाकिस्तान अब जाने से ही। उनको ये भी डर लगता है कि पीछे जो उनकी कोई फैमिलीज हैं उन्हीं के साथ कोई ऐसा सलूक ना कर दिया जाए। एक ऐसी फजा है कि even you, Neelam, let me say that even you and me, we have to be careful what we're talking about, because हमारी फैमिलीज को पीछे, मैं खुद पाकिस्तान गया, लोग फोन करके मुझसे पूछते थे मेरे खैरियत से, तो वो मैं चूंकि पाकिस्तान में प्रोग्रामों में तरजीह देता हूँ, यहाँ पर अपना एक प्रोग्राम करता हूँ, तो मुझसे कहा जाता है आई फील द फियर। तो ये क्या था कि फैज हमीद के दौर में जो साथियों के प्रोग्राम बंद किए गए, लोगों को उठवाया गया, तो क्या इस वक्त जो साथी हैं उनको नहीं मारा गया, उनको प्रोग्राम बंद नहीं हो रहे, मीडिया को कंट्रोल नहीं हो रहा? सेम थिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो मैं ये कहता हूँ कि जनरल फैज हमीद वाज नॉट ए क्लीन पर्सन,
he may have done lot of wrong things in Pakistan, बहुत सारा इन्फ्लुएंस होगा, बहुत सारी बर्बादी की होगी, बट व्हाट्स हैपनिंग नाउ, ये क्या, हमें इजाजत दीजिए, फिर ये कोई मुकद्दस गाय भी नहीं होनी चाहिए कि हम इन पर भी तनकीद करें। और फ्यूचर की क्या गारंटी है कि फ्यूचर में जाकर कोई हालात बेहतर होंगे और कोई मुदाखलत नहीं होगी। और जो DGISI है या हमारी जो पाक अफवाज है, जिसके लिए हम हमेशा उसके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि दे आर सर्विंग, दे आर सिक्योरिटी के मामलात उनके पास है जब पूरी कौम सो रही होती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, उनको अपने कंडक्ट को देखना पड़ेगा ना। जब मार्शल लॉ, जब सियासत में आएंगे तो तनकीद होगी, जब मार्शल लॉ लगाएंगे तनकीद होगी, जब आइन को आप बिल्कुल उसको मुअत्तल कर देंगे, आप बिल्कुल जजों ठीक के कह ऊपर रहे हैं आप। इन्फ्लुएंस डालेंगे तो पूरी तनकीद होगी। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। हम मिसरा अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि जब पूरी कौम सो रही होती है तो हिफाजत की जा रही होती है। अब थोड़ी कौम जो है ना वो जाग गई है, तो ये चीज़ ना ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट नहीं हो पा रही। मैं आपसे चाहूँगी, अब वक्त बहुत कम रह गया आखिर में, कि सियासतदानों से तो क्या ही हमने कोई उम्मीद रखनी। ये अदलिया पाकिस्तान की क्या स्टेटस है, इसका क्या स्टैंडिंग है, इसकी कोई इंसाफ ना होता है, ना होते हुए नज़र आता है। इसका कोई किरदार है पाकिस्तान के जो सिस्टम चल रहा है उसमें? देखिए, अवाम भी जिस तरह उसके अंदर डिविजन्स हैं, रिफ्ट हैं, आर्गूमेंट्स हैं, वैसे ही जिस तरह की सोसाइटी होती है उसी के तरह के लोग भी वहां पर होते हैं। वैसी अदलिया होती है, वैसी पुलिस होती है, वैसे लोगों के मजाज होते हैं, वैसी इंटॉलरेंस होती है। अदलिया, देखिए, जब चर्चिल से कहा गया कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उन्होंने कहा कि पूछा कि हालात क्या है, उन्होंने कहा ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने कहा हमारी अदलिया तो आज़ाद है ना। तो उन्हें जवाब दिया गया आज़ाद है, तो उन्होंने कहा हमारे मुल्क में को कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली जब रूल ऑफ लॉ होता है, जहां इंसाफ जो है वो आम आवाम को मिल रहा होता है, हमारे कोर्ट्स के अंदर नीलम तकरीबन 55 लाख के करीब जो केसेस हैं पूरे मुल्क में, वो पेंडिंग है, वो वहाँ उन लोगों को फैसले नहीं हो रहे। लेकिन काजी फाइज इफ्ता साहब, ये लगता है कि जिस तरह के उन्होंने फैसले किए हैं या जिस तरह के फैसले कर रहे हैं चीफ जस्टिस जो है, हो सकता है प्रेशर हो सकता है कंप्रोमाइज हो, ये चीजें तो वायरल ऑब्वियसली हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने जितने भी फैसले किए हैं वो आवाम की को इंसाफ के लिए या मुल्क के हालात को सेटल करने के लिए नहीं दिए, बल्कि अफरा तफरी की है। हमने देखा कि जो जज हैं, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, वहां पर जजों की तकसीम है। वहां पर अगर देखें तो अतर मनुल्लाह का अपना कंडक्ट है, वहाँ मंसूर अली शाह के वो एक अपना उनके रवैये। तो जब बेंच बनता है तो हमें पता चल जाता है कि इस बेंच से फैसला कैसे आएगा। तो बिल्कुल आप अदलिया सही जब कह रहे हैं कि फैसले इतना करेगी। एक्सपेक्टेड हो गया है कि बेंच को देख के ही समझ आ जाता है कि फैसला क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में आपने एनालिसिस किया पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन का।